गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे समय बयसकु मोर नेलो चोरे हे समय बयसकु मोर नेलो चोरे ओ सिंधु करे देलो लुचेई को सिंधु करे देलो लुचेई हे समय नेहुरा होची अली मु करुची मो पिला दिन मते दियो फेरेई मो पिला दिन मते दियो फेरेई हे समय बयसकु मोर नेलो चोरेई बेत माड़कू डरी बही पस्तानी धरी लुचिची केबे जाई आंब तोटारे केबे नई पठारे ओ पुरुणा खाता चिरी कागज डंगा करी भसेई देइची मु बरसा धारे घरे दांड दुआरे बोकु केते मिछ कहिची हरा बेले लुची आंब तोड़ीची चोरी करी पुणी धरा पड़ीची कान धरी उठ बस हेइची हे समय नेहुरा होची मळी मु करुची मो दुष्टामी दिन को दियो फेरेई मो दुष्टामी दिन को दियो फेरेई हे समय बयसकु मोर नेलो चोरेई भाई भौणी दुई करिचु पाद केते रुसिचु केते छोट छोट कथारे
भूलेई बापांकु न जणेई नाट देखिबाकु लुचि लुचि जाइछि राति अधरे मामू घरे खरा छुटी काटिछि गछ उपरु खसी पड़िछि बड़ी पानी रे माछ धरिछि बाण फुटेई हाथ पोड़िछि हे समय नेहुरा होछि पड़ी मु करुछि मुह जिला दिन को दियो फेरेई मुह जिला दिन को दियो फेरेई हे समय बयस मोर नेलो चोरेई हे समय बयस मोर नेलो चोरेई ओ सिंधु करे देल लुचेई को सिंधु करे देल लुचेई हे समय नेहुरा होछि अड़ी मु करुछि मो पिला दिन मते दियो फेरेई मो पिला दिन मते दियो फेरेई मो दुष्टामी दिन को दियो फेरेई मो हजिला दिन को दियो फेरेई चालू छी मोही हे गुरु तुमे
कृपा बिनु मुक्ति नाही। धरणी मार योग्य संतान, धरणी मार योग्य संतान, तुम बिना शांति काहि। हे गुरु तुमे मंगलमय, कृपा बिनु मुक्ति नाही। हे गुरु तुमे मंगलमय, कृपा बिनु मुक्ति नाही। कृपा बिनु मुक्ति नाही। कृपा बिनु मुक्ति नाही। अत्यंत आनंदित एवं आमर समस्त 2001 ब्याचर तरफरु समस्त पिलामानंकु तांको धन्यवाद ज्ञापन करुचु एवं तांकर आशीर्वाद मध्य आम कामना करुचु जेपरि आमर आगामी भविष्यत उज्जवलमय एवं सुखमय हब एतिकी आमर अंतरु प्रार्थना। समस्ते करताली दबा, समस्ते करताली दे स्वागत करिबा, समस्ते छिड़ाई पड़िबा, छिड़ा होकर करताली दबा एवं शिक्षक माने आम पिला मानंकु आशीर्वाद प्रदान करंतु जेपरि आमर भविष्यत सुखमय हब और उज्जवलमय हब। एथि मध्यरे आशीष पाड़ी को अनुरोध करुची से सभा कार्य आसी परिचालना करंतु। जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे आम आमर कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व महामंत्र पढ़ा सहित गुरुवंदना पढ़ा तापर आमर सभा कार्य आगे जावा।
समस्ते एका संगर मुझे करियो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तापर ए गुरुवंदना पढ़ा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्भं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुपादपदं, मुख्यमूलं गुरुकृपा। या सहित मोर समस्त गुरुवृंद मान मोर आंतरिक प्रणाम जनाऊँगी एवं सम्मानीय मोर गुरुजीवृंद एवं अतिथिवृंद को पुणी थे आंतरिक प्रणाम एवं मोर सहपाठी मान को शुभेच्छा जनाऊँगी। मो बापटे बसचंती आमर श्रीजुक्त परशुराम परिड़ा, प्रियर परशुराम सार। तो से एकाधार आमर अध्यापक थिले एवं खेल दायित्व नौथिले। तांको अधीन आम 3 वर्ष बहुत खुशी मस्ती खेल भी करूँ और सीरीयस पाठपढ़ा भी करूँ। तो तांकर सब बेले अन्य को प्रेरणा देवा साहसिकता ये आम कृतज्ञता ज्ञापन करूँ। तो मैं अनुरोध करी सहपाठी को उपहार प्रदान करेंगे परशु सार को। लीनुतमा दास उपहार परशु सार को उपहार प्रदान करेंगे। धन्यवाद लीनु। तृप्तिमयी राउल, श्रीमती तृप्तिमयी राउल करुणा सार को उपहार प्रदान करेंगे। तो नारायण चंद्र बेहरा आमर प्रियर नारायण सारे से एकाधार शिक्षक एवं स्कूल हेडमास्टर हिसाब से ठीक ना तो बहुत दायित्व तुलाई अधीन आम विज्ञान पेपर भी आम अध्ययन करूँ। तो जो कि आम विज्ञान दुनिया जी पूर्व आटम मलिक्यूल एवरीथिंग मतलब नारायण सार से बहुत प्रांजल भाव में आमको पढ़ाऊे अधीन करूँ। तेणु से मो अनुरोध करी मो सहपाठी को उपहार सहित परिचय प्रदान कर। एवं ठीक नारायण सार डाण पट को बस श्रीजुक्त दर्पनारायण माहुंत से एकाधार शिक्षक एवं प्रधान शिक्षक भाव में हाईस्कल निजर दायित्व संपन्न करमको एक रु एकाधिक पेपर जता इंग्लीश अन्य पेपर आमको से पढ़ाई अध्ययन आम बहुत किसी जिनिस शिखुचु। तो मो सहपाठी मैंने अनुरोध करी उपहार प्रदान करी सम्मानित करेंगे। एवं तार डाण पट को बसचंदी आमर प्रिय रघु सार। तो रघुचंद्र राउल सी आमर स्कूल थिले आज एक क्लरिकल स्टाफ बट से बहुत किसी आमर ऑफिशियल श्रृंखलित भाव में डॉक्यूमेंटारी ये सब जिनस दायित्व को तुलाई। तेणु मोर सहपाठी को अनुरोध करी उपहार देके सम्मानित करेंगे। अन्य जो मैंने तले बसचंती समस्त को अनुरोध करी करताली देकी सार को उत्साहित करेंगे। एवं तांकर रघु सार डाण पट को बसचंती श्रीमती प्रमीला बेहरा। सी होती आमर प्रियर रमेश चंद्र सारे जी कि आम गहन राजी नाकर से धर्मपत्नी एवं जाऊ से बहुत अनुरोध करके आम सभार उपस्थित होती से आम कृतज्ञ ज्ञापन करुँ। मोर सहपाठी के अनुरोध करी उपहार देके सम्मानित करेंगे। जोरे टे करताली हो समान समाधान करूँ। एवं तार डाण पटू बसचंती आमर रघु सार ग्रुप पार्टी करना तो नहीं कैसे एवं आमर सेपट को बसचंती आमर श्रीजुक्त चैतन्य बारी हम प्रियर चैतन्य भाई
ତେଣୁ ଆମର ସେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପିଅନ ହିସାବରେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସହପାଠୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଉପହାର ଦେଇକି ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ନେଇକି ଆସୁନ କ'ଣ ଏବଂ ସେପଟରୁ ବସିଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପ୍ରିୟର ଗଜିଆ ଭାଇ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏକାଧାରରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ସେ ବୋଧେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରିୟର ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ। କରତାଳି ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ। ଗଜା ରଙ୍ଗ ଦେଲ पार्वती सेठी वर्तमान चैतन्य भाई गजा भाई को उपहार कर जोरे करताली देके संबर्धना करंदु। धन्यवाद पार्वती। अच्छा तो अच्छा आम बर्तमान सभा कार्य आरंभ करवा आ विलम्ब न करी। तो प्रथम कथा आज आम समस्ते बहुत खुशी कहीं आम ठीक दीर्घ 25 वर्ष पर आम समस्ते एकाठी होती। तो आज एक सुवर्ण मुहूर्त कहीं एवं आम आमर पूज्य शिक्षक मान सहित एकाठी बसी तो किसी जिनस वार्तालाप करवा एवं अतीतर स्मृति को स्मरण करवा। तो यह एक अविस्मरणीय और भावप्रवण मुहूर्त। तो आज आम समस्ते जो स्थान भी अच्छु निश्चिंत भाव में ता पक्षर आम समस्त गुरुजी मानकर अपार अवदान रही। से माने केवल पाठपढ़ार नुहे बरं आम समस्त को निजर मूल्यबोध श्रृंखला और नित्य शिक्षा एवं चरित्रवान होबारे शिक्षा प्रदान करथिले। सर आप समय लगे आप कहीदूँ समस्ते जनक पर जड़े संकेत भाव में निजर नाम परिचय बा किसी अतीत स्मृति जदि कहवाक चाहूे स्टेज उपर आसिक कहींपारे। विश्वरंजन परिड़ा आसिक परिचय प्रदान करूँ। ठीक अच्छे जदि सेठ भी चाहिए करेंगे निज दान बसिक। श्रीकांत पाणी 2001 बैच मसीहार छात्र मु वर्तमान एक बेसरकारी विद्यालय शिक्षक रूपे कार्यरत। मोर समस्त गुरुजन मानक मोर नमस्कार और मोर बंधु बांधवी मानक मोर स्नेह। मो ना हूँ विश्वरंजन परिड़ा। मु 2001 ग्रुप्र छात्र।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଭିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ପୁନେରେ ରହୁଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦିତ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ। ନେକ୍ସଟ ମାନେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର କୁଣ୍ଡ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର କୁଣ୍ଡ 2001 ବ୍ୟାଚ୍ର ଛାତ୍ର। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ସିନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ଯେ ଗୁଜରାଟରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯିଏକି ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ତା ଦେହରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସିନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହିସାବରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଜୋରେ କରତାଳି ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉ। हेलो सम्मानीय गुरुजी और मोर को नमस्कार और मोर प्रिय सहपाठी सहपाठिनी आज मंचरे ठिया हबार कारण जे आमे गत 25 वर्ष तलू बहुत हजि जाइलु एबे एकाठी होइछु। आज एमिति लागुची जे आमे सही समयर पछुको घुंची घुंची जाइछु। आमे सही 25 वर्ष तलर स्कूल पिला हो जाइछु। दीर्घ 2 दशंधि पर आमर ये भेट केवल मिलन नुहे आम पिलादिनर स्मृति को आमे पुणी थे बंचार एक सुजोग देवा। आज ये सफल मिलन पछरे केवल गोटे दिनर प्रयास नहीं, यह गत 6-7 मास होला बहुत प्रकार परिश्रम फल आमे एटी सफल एकत्रित हो पारछु। वर्ष वर्ष धरी आमे आमर 10th क्लास पर विच्छिन्न हो जाइथिलु, किंतु किछि सहपाठिनी से माने बहुत प्रयास करथिले गत 2-3 वर्ष हैला, किंतु परिशेष रे आमे सफल हेलु समस्थिति को एकत्रित करबा कई ओ सफल भी हेलु। यह सहज नथिला, गोटे सूतारे बांधिबा एते सहज नथिला आम पक्षरे, किंतु आमर किछि बंधु माने बहुत अक्लांत परिश्रम करी निजर बहु समय नष्ट करी से माने आमको एकत्रित कले। सेमानक मध्यरो मु नाम उच्चारण करिया चाहूँगी जे शिशिर दास मुनु एंड श्रीकांत पाणी मुनु एमाने मूलदुआ पकई जो फाउंडेशन पकई से माने धीरे धीरे समय नंबर संग्रह कले, विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया सांग साथी को कांटेक्ट करी संगठन गठन कले। तापरे आमे सबू सहयोग कलु। बाकी सांग साथी माने जो माने गाँव रे थिले गाँव रे रुहंती से माने बहु समय देई से माने को एकत्रित कले। आज आमे एकाठी कौन आमे जानिबा दरकार, आज आमे कौन पाई एकाठी होइचंती। ये हैला बंधु मिलन कि गेट टुगेदर, आमे आमर पुराना स्मृति को मन पकेइबा। किंतु मु कहबा को चाहे जे एटा आमर भारतीय कल्चर नुहे, आमर भारतीय संस्कृति नुहे। आमे जदि कहबा 1800 कि 1900 शताब्दी कथा सेतबळे यही स्कूल रियूनियन कि बैच रियूनियन कि जोड़ा आम कहते स्कूल एलुमनी यहीटा स्टार्ट होता कि पाश्चात्य सभ्यतार जोटार अमेरिकार एल यूनिवर्सिटी स्टार्ट होता। सेतेबळे यूनिवर्सिटी मानकर अर्थ संगठित करने से माने यूनिवर्सिटीर छात्र छात्री माने से माने पांठी संगठन करुले। से पांठी संगठन करने भितर सेटा कहला स्कूल एलुमनी यही सेटा उद्भव होता। तापर जेतेबळे द्वितीय विश्वयुद्ध शेष होला परे आम विश्वर सारा देश विदेश मानकर कंटिनेंट मानकर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन सिविलाइजेशन आउ अनेक शिल्पांचल सब धीरे धीरे वृद्धि पाइला। भिन्न भिन्न देशर लोक अन्य देश को पलायन कले। ता फल कौन है सबू विच्छिन्न हो गले। तापर आसिला परिवर्तन समय जोड़ा 90 और 2000 समय आमर टेक्नोलोजी डेवलपमेंट है, आमर बहुत प्रकार आईटी डेवलपमेंट है। तेणुक सबू धीरे धीरे समस्त सहित
ମିଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗସାଥୀର ସେଇ ଭୂମିକାଟା ଏଇଟା ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ନିୟମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଅଛି, ଏଇ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର କିଛି ମାନସିକ କାରଣ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବାହାରେ ରହିଲୁ, କିଛି କରିପାରିଲୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପରିବେଶିତ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ମିଳୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲରେ ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଅଛି ସେଇଟା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ କୁହାଯାଏ ରୋଜି ରିଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍। ଏବଂ ସେଇଟା ଅତୀତର ମଧୁର ସ୍ମୃତିକୁ ଆମେ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ରୋଜି ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ଅତୀତର କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି କେବଳ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସେଇଗୁଡ଼ା କେବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ ହିଁ ସେଇଟା ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଗ୍ରୁପ ଅର୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନସିକତା ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିରରିଂ। ଖାଲି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଏହାର ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବସିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ବାପା ମା ଆସିକି କାହିଁକି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ପିଲା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ, ସେମାନେ ଆଗ ପିଢ଼ିକୁ କେମିତି ନେଇଯିବେ। ଆମେ ବହୁତ ଏଠି ଏକାଠି ହେବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ମୃତି, ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ମୃତି ସବୁ କହିପାରିବେ। କିଏ କେଉଁ ସାର୍ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ପାଇଁ ମାରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ମୃତି ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନିଜ ନିଜର ସ୍ମୃତି ବଖାଣିବାକୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ କହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ। ଏକାଧାରରେ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁକିଛି ଯୋଡ଼ି ଯାଡ଼ି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମିଳନର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ବାହାରେ ଆମେ କାମ କଲା ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍, ଟିକେ କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ବା ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି କେମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ମିଳି ଏ କରିବା ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ। ଆ ଭିତରେ ଆମର ପଞ୍ଚାନନ ମଲ୍ଲିକ, ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଥିଲି, ତ ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ, ପ୍ରିୟର ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ, ସେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚକୁ। ତ ମୋର ସହପାଠୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଉପହାର ଆଣିକି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଛବି ଅଙ୍କନ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲି। ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ମାନେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଡ୍ର କଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିକରି ତମର ପରିଚୟ କରିବେ କି? ନାଁଟା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱପ୍ରସାଦ ନାୟକ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ବୟସ? ମୋର ଏବେ 18+। ମୁଁ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କଲେଜରେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଛି। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ ଆର୍ଟ, ଆନିମେସନ୍ ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ ଏସବୁ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସେ ଯାଉ ଆନିମେସନ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଟୋଟାଲି ଏଆଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସବୁ ଆନିମେସନ୍, ତ ସେଇଥିରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ସେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଏଇଟା ପରଶୁ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତ ଏଇଠି କରୁଣୀ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ତ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ପରଶୁ ସାର୍ଙ୍କର।
ଭିତରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବନ ସାରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବି ଏବଂ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ। ଭିତରେ ଆମେ ପରଶୁ ସାର୍ଙ୍କର କରୁଣୀ ସାର୍ଙ୍କର ବି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଣୀ ସାର୍ଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କରତାଳି ସହିତ ଦେଇକି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦର୍ପ ସାର୍ଙ୍କର, ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାର୍ ନିଜ ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଭିତରେ ରଘୁ ସାର୍ଙ୍କର, ରଘୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାବା ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ବାବା ସାର୍ ତ ଆମର ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ବାବା ସାର୍ଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ। ଏଇଟା ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କର, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବେ। କରତାଳି ସହିତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କର, ଯାହାର ମନେ ଥିବେ ରମେଶ ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଭିତରେ ଆମର ବାଞ୍ଛାନିତ ସାରେ, ନରୀ ସାରେ ଆଣ୍ଡ ବାବା ସାର୍, ସେମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଙ୍କନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛାନିତ ସାର୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରୀ ସାର୍, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର। ସିଏ ଆଜି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ବାଞ୍ଛାନିତ ଠିକ୍ ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଭିତରେ। ତ ଏବେ ସୁବ୍ରଜିତ ମିଶ୍ର ନିଜ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଥିବେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗସାଥି 2001 ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବୁ, ସେଇଟା ଆମର ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ସଫଳତା ଆମର ଶିଶିର କୁମାର ଦାସ ମୁନୁ, ତା ପାଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବି କରତାଳି ଟିକେ ଦେବେ। ସିଏ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଛି, ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲୁ। ସିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଆସିବ, କ'ଣ କେମିତି କରିବ, ସେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଏମିତି କରିଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ କାହାରି ସହିତ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି କଥା, ସେଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବ୍ରଜିତ। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀମାନେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କରୁଛି। ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁନୁ ଆଉ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଣିକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାପରେ ପାଢ଼ୀ, ଦୀପୁନା, ଏମାନେ ସବୁ ପରସ୍ପର ଯୋଗୀ। ଆମେ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ତ ମୋତେ ସେମାନେ ମାଳିପୁର ତରଫରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତୋର ଗୋଟେ କାମ, ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମାଳିପୁରରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁ
ଜଏନ୍ କରିଦିଏ। ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ପାରିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ସମୟ ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିନଥିଲି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କେହି କାହାକୁ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେଉନି, ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଣାକର କରତାଳି ସହିତ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ 2025 ବର୍ଷ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ସବୁ ଖୁସି କାହାର କେଉଁ କଥା ସବୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ହସିବା ଏବଂ ବିନା ରେଲ୍ ସେଲ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା। ଏଠି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୁରା ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାହ୍ନୁ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଫେସର, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଦେବି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 6-7 ମାସର ପ୍ରୟାସ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆସିଛି, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିକିରି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ 50 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛେ, 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବୟସ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବୟସ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ବୋଧେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ 25-30 ଜଣ ପୁଣି ବି ଏକାଠି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ 25 ଜଣ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଗୁରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବି ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଏ ସମୟ ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯାହା ମନରେ ଯାହା ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ବିଦା କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଦା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଆମର ତ ସେମିତି କୌଣସି ମୋର ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ମୁଁ ନିଜେ ବେପାର କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ମୁଁ ପାଠ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ନ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିଛି, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ନେଇକରି ବଞ୍ଚିବା, ଏଇଆ ହିଁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଶେଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ। ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଭଳିଆ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାର ରହୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଜିତ। କରତାଳି ସହିତ ସୁଜିତ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ 2001 ବ୍ୟାଚ୍ର, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମରେ କାମ କରୁଛି, ଡିଲକ୍ସ ହୋଟେଲରେ, 5 ଷ୍ଟାର ଡିଲକ୍ସ ହୋଟେଲ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭାତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ।
ପଞ୍ଚାଶୀନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୋର ସାଥୀଗଣ, ଆଜି ଆମେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଅନ୍ତରାଳେ। ଆଜି ମୁଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପରିଡ଼ା 2001 ବ୍ୟାଚ୍ର ଛାତ୍ର। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ତ ତାଙ୍କ କିଛି କମ୍ ହେବ। ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ହୁଏତ ଇତିହାସ ହେଇପାରେ, ଇତିହାସ ମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ମୋ ପାଇଁ। ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରିବି ତାଙ୍କର ଚିର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହୁ। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସ୍ଥିତ ଏକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛି। ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚିରଜୀବନ ମୁଁ ସୁଖୀ ରୁହେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବ୍ରତ। ଜୋରେ କରତାଳି ସହିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ଆଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବ୍ରତ। ଜୋରେ କରତାଳି ଶୁଭୁନି? ସମସ୍ତେ ଖାଇଛ ତ? ଜୋରେ। ସୁବ୍ରତ ପରିଡ଼ା। ସୁବ୍ରତ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ମଜାଦାର ପିଲା ଥିଲା ନୁହଁ, ମଜାଦାର ପିଲା ସେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କହି ହସାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପୁଅ କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଏ। କାହା ସହିତ ତା'ର ଶତ୍ରୁତା ନଥାଏ, କିଛି ନଥାଏ। ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରାପ ବନାଇକି ରଖିଥାଏ। ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତା'ର କ୍ୟାରିୟର ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ, ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ହଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବ୍ରତ। ଆହୁରି ବହୁତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲେ ଜଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତୃପ୍ତିମୟୀ ରାଉଳ ନେକ୍ସଟ। ନା ପ୍ରଫେସନ୍ ଏତିକି କହିଲେ ବି ଚଳିବ, ଯଦି କିଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ପାସ୍ କରିବେ ତୃପ୍ତିମୟୀ ରାଉଳକୁ। कविता राउल। अरे ना कौन कर कहीद आटलिस्ट किसी सांग मैंने भी भूली गले ना। सबे प्रथमे मु कविता राउल कहूँ मो भल पाया दूची आठी भी आज जो 2001 जो मसीह जो आम मेट्रिक परीक्षा देलु आम जो बैच आम परीक्षा दे जो मजा मस्ती करूँ आम से मजा मस्ती आज आम गेट टुगेदर 2026 रे आम करूँ। यही जो गेट टुगेदर जो आमर प्रोग्राम टी होची आधरे बहुत पिला आमर बहुत हाथ देइचंती से धरे दीपुना कुलपाती आउ सुब्रत बुनु टुना एमाने बहुत किछि कहे दबारु आमे बहुत किछि सहयोग पाइचु। एथिपाई मु किछि कहि पानी भी गुरुजी को आगर सामना रे समेति कहि कि मो वक्तव्य शेष कर। बहुत बहुत धन्यवाद कविता। सो एठारे एक्चुअली किसी लाज करिवार नहीं कहीं आम समस्ते हाँ चिन्हिचु किंतु गुरुजी मैंने आमर वृद्ध हो गले तो अनेक दिन है भी देखी ना सी एटलिस्ट जाना चाहते कहार कौ ना से किसी हुए तो से पुराणा स्मृति किसी रिकलेक्ट करें। प्रथम मो गुरुजी मान को प्रणाम करुच्ची। आज बहुत खुशी लगुच कहीं आज सांग मान सहित आम गुरुजी मान सहित 25 वर्ष पर देखा बहुत बहुत खुशी लगुच। मो ना लिनुतमा दास आम घर बालीपाटना मो बापा ना बैकुंठनाथ दास बस। छोर साहू मु 2001 जो मैट्रिक परीक्षा दबा पर 2003 साल ग्रेन्युअल कमर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता में जॉइन करे एपर्यंत भी मुझे गोटे कंपनी अच्छी अकाउंट डिपार्टमेंट अच्छी
ଯାହା ହଉ କମ୍ପାନୀର ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟ ହିସାବରେ କାମ କରିକି ଥିବାରୁ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁନି କି ମୋର କୌଣସି ବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପାଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଶିଖିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ସଚ୍ଚୋଟ ହିସାବରେ କାମ କରିକିନା ମୋର ଆଜି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଇଏ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ପ୍ରିୟର ନାମ ଗୁଲୁଆ। ମଥାନଥ ପ୍ରଣାମ। ମୋ ଆଗରେ ଥିବା ମୋର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଇଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହ। ଆମେ 2001 ମସିହାରେ ଏ ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ହେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2001 ମସିହା ପରେ କୌଣସି ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଡାମରପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ହୁଏ, ସେଠି ଆମେ 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସୁ, ମୋନୋ ବାରିକ ଏଇମାନେ ସବୁ ଆସୁ। ତାପରେ ମାମୁଁ ଯେ ଦର୍ପନାରାୟଣ ମାଉନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ବିଷୟରେ। ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିବା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା ଚନ୍ଦନନଗର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ କହିବି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଚନ୍ଦନନଗର ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରାୟତଃ 40ରୁ 45 ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ସେଠିକି ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ HK ହାଇସ୍କୁଲ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଏରିଆ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଯେଉଁ 40-45 ସ୍କୁଲ ବୁଲିଛି ମୁଁ, ଏଭଳିଆ ଏରିଆ ମୁଁ ଦେଖିନି। କିନ୍ତୁ କହିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବେ ଜିରୋ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭଲ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁପାରିବା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବୋଧେ 1 ନମ୍ବର କରିପାରିବା। MN ହାଇସ୍କୁଲ ପରେ ପରେ ବୋଧେ ଆକୁ କରିପାରିବା ଆମେ 1 ନମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆମେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଗେଇ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଗୁରୁମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ବୋଧେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ। ସେଠି ଆମର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ। ହ୍ୟାଲୋ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାମରପୁର ଛକରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ କରିଛି। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंचासीन समस्त शिक्षक मानू मोर भूमिष्ठ प्रणाम एवं से उपस्थित थिबा समस्त गुरुजन मानू मोर प्रणाम। मु शिशिर कुमार दास 2001 बैचर यही स्कूल गोटे स्टूडेंट। 2001 पर आज को 25 वर्ष पर एठारे गोटा बंधु मिलन आयोजन होउची एवं आमर समस्त बंधु मानकर साहाय्य एवं सहयोग यही कार्यक्रमटा संपादन हो पारुची। मु शिशिर दास मु वर्तमान गोटे स्कूल टीचर अच्छी ये कही मोर थैंक यू। धन्यवाद शिशिर। नमस्कार पूज्य गुरुजी मानक मोर आंतरिक प्रणाम। मु 2000 बैचर छात्री पार्वती सेठी हाउस वाइफ। धन्यवाद मोर नमस्कार। मु 2001 बैचर छात्री। मो ना संयुक्ता पाढ़ी।
ମୁଁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଛି, ଗାଁରେ ବି ଅଛି, ଦୂରକୁ ବି ଯାଇନି। ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଯୁକ୍ତ। ମୁଁ 2001 ବ୍ୟାଚ୍ର 2001 ମାଟ୍ରିକ ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଟିଚର ଅଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅରୂପାନନ୍ଦ ରାଉଳ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଣାମ, ମୁଁ ଜଣେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। थैंक यू बंदिता। जय जगन्नाथ। मंचासीन मोर समस्त गुरु मानकु बंधु मानकु प्रणाम जनाऊँच। आगे उपस्थित थिबा सांबादिक बंधु मानकु अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। एबे तो कही पारिबी नहीं जे मो आगे बसी पिला माने छात्र छात्री बोली अनेक समय पुओ झील मान को 16 वर्ष टपी गला पर से माने बंधु हो जाती। तेणु अंतत पक्षे समस्त को आज बंधु भाव में पाई मु निजको धन्य मन करुच्ची। आपण मानक भलिया ये स्कूल रे मु 8 वर्ष अध्ययन करिछि एवं 40 वर्ष इठी शिक्षा प्रदान करिछि। एबे आम विद्यालय रे हीरक जयंती पालन होबाकु जाउछि। मु गवर्नर के पाखकु जाइथिली एवं गवर्नर प्रतिश्रुति देथिले जे मु आपण को स्कूल को निश्चय जीवी, किंतु आपण मानकु मु सेतिकी बेले इंटिमेट करिवि जेते बेले गोटे सुइटेबल टाइम आसीबो। कारण वर्तमान गरम अतिमात्रा रे होउची। मु आ मध्यरे मध्य तांको सहित भेटी थिली, भेटी नथिली, जोगाजोग करथिली। से कहले वर्तमान जो गरम होउची ए समय रे करी हबो नाही, किंतु हीरक जयंती निश्चित हबो एवं आपण मानकर साहाय्य सहयोग सहानुभूति ए अनुष्ठान को निश्चित भाव में रुद्धिमंत करिवो। एथिरे संदेहर अवकाश नाही। आज गोटे कथा मु कहबाकू चाहूची जे आपण मानक भितरे जो श्रद्धा सदिच्छा एवं उद्दीपना आमे आरंभरू देखा पाइलु ता आम समस्त को विस्मित करिछि। मु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे प्रार्थना करुछि ए ब्याचर समस्त पिला एकजुटी होई रुहंतु एवं तांकर चलापथ कुसुमित हो, या ही मोर प्रार्थना। द्वितीय कथा कहबी जे आज 25 वर्ष परे तुम मैंने जो एकजुट होइछ, ये एकजुट हवा मूल रे जो जो पिला माने अछंती से मानको मु धन्यवाद अर्पण करुछि। एथिपाई जे आपण माने जाइथिबे बाजार रे 2 प्रकार अंगूर देखिबे। गोटे अंगूर पेंथारे थाए एवं आउ किछि अंगूर झड़िकी पड़ी थाए। पेंथारे थिबा अंगूर दाम होउची 80 टंका, झड़ी पड़ी थिबा अंगूर दाम होउची 20 टंका। अंगूर खराब होई न थाए, किंतु से वृंतरु बाहरी जाई थाए। तार कारण होउची जे सेटा ये तो जहाँ सी सेया ताले मूल्य रे एते डिफरेंस काई की ना से एकजुट होकर अछंती। ये से संघ भितरु पदा को पड़ी आसी जो कि तांकर मूल्य ह्रास हो। वर्तमान आउ गोटे कथा कहबी, कारण ए समय आउ उपदेश दबा भलिया कैपेसिटी आमर नाही। तार कारण होची आमे पिला मानकु संस्कार दबा। आमे पिला मानकर कैरियर देखुचु, किंतु तांका कैरेक्टर देखुनु।
छोटिया कथाटी कहबी जे समाज रे आमे जेते लोक जन्म होइचे केही जणे लोक ता कर्मफल रु विच्युत हो पारिबो नाही। कर्मफल ताकू निश्चित मिलिबो। भीष्म पितामह जदि सेदिन धनुटा धरी थांते तांको बहु कुरुसभारे उलग्न होई थांता कि यार कारण होची कोन ना गोटा होची कृत जहा निजे करिवो, गोटा होची कारित जहा अन्य द्वारा करैबो, एवं तृतीयटा होची अनुमोदित। तेणु भीष्म सेठी अनुमोदन करिथिबारु तांकु उत्तरायण पर्यंत अर्थात 77 दिन काल सरसज्जार शोइबाकू पड़िथिला। तेणु आमे केही निज कर्मफल रु बाद पड़िबा नाही। एवं जने मनीष तार पुरुषार्थ को चरितार्थ करने को गला बेले आमे देखिबा जे से कौ भावरे एवं किपरि भावरे ता पुरुषार्थ को चरितार्थ करुछि। महाभारत रे जेतेबेले युद्ध हैला से युद्ध समय रे भीष्म पितामह को दुर्योधन अति खराब भाषा प्रयोग कला कहला आपण को शरीर सिना आम पाखे अच्छी किंतु मनटा आपणकर पांडव मान पाखे अच्छी। बहुत बयस हो जाइथिला तेणु से सही पारले नहीं। से शपथ कले काली सूर्यास्त पूर्वरु मु निश्चित भाव में अपांडवा करी ए धरणी। ये कथा पांडव शिविर रे समस्त मनरे दारुण आघात देला। समस्ते किंतु निश्चित अछंती, भय अच्छी किंतु निश्चिंत अछंती। आसी पहुँची गले कृष्ण कहले अरे कौन आज कौन किसी स्वर शब्द शुभुनी, समस्ते नीरव। कहले आपण तो सब जानी पचारुचंती कौन, कहले कौन मु तो किसी सेमिति जानिनी ना काली पितामह भीष्म अपांडवा करिवे धरणी। ये पांडव कहीं रहिबे नाही। कुंती कहले कहले जदि कौन करिवार अछि बापा कर नहले आउ रक्षा कहीं पाइबे नाही। कहले पीसी माँ मोर वा कौन करिवार अछि। भीष्म पितामह तांको प्रतिज्ञा को प्रतिरोध कला भलिया ताकत मोर नाही। राति अधरे कहले तथापि टिके देखिबा कौन होउछि। राति अधरे द्रौपदी के डाकिले कहले सखी आमे टिके बाहर को जीवा। सासू सीटी ऑब्जेक्शन करि पारला नहीं, प्रतिरोध करि पारिला नहीं। आज ये निशांत राति रे जने युवक सहित तांको बहु जाउची सामान्य भाव रे चिंता तांको मन रे उद्रेक हला नहीं। तांको पति माने मध्य किछि भाबिले नहीं। आज कौन ये देश रे संभव है कि ये वर्तमान समय रे यह संभव कि संभव आदौ नुह। जाई भीष्म को कक्षरे पहुँचिले। भीष्म शोईचंदी कहले सखी बाटरे किछि कथबार्ता नहीं, कौन से तो चली आगे ये पछर चलती। कहले सखी गोटे कथा करिवो टिके देखिवो पितामहकर मुंडटा को पटरे आ पादटा को पटरे, कारण से सीमित आलुओ जलुची दीप से दीप रे टिके देखिवो पादटा को पटरे मुंडटा को पटरे। ये जेतोले देखिले पाद कहले आउ किछि नाही, खाली पाद को धरिक नमस्कार करिवो। ये पाद दीटा को धरिले नमस्कार कले मुंड लगेकरी। भीष्मकर निद भांगला। जोगी लोक सांगे सांगे तांको पार्टी बाहरी आसिला अखंड सौभाग्यवती भव। जेतबेले दीप तेजिकरी देखिले द्रौपदी चमकी पड़िले। कहले मारे ये तुओ बुद्धि नुह, ये तुओ बुद्धि नुह। कहला हे रसराज रसिक शेखर आउ कहीं दुआर मुहरे लुचिच, एबे टिके भितर को आस। गोटे नमस्कार
ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର ଗୋଟା ଭୟଙ୍କର ବିପଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟାଳିଦେଲା। ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର ଶିଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ପ୍ରଣାମ ଉପରେ। ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ମୃକଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଶିବ ପୂଜା କରୁ କରୁ ମା ଦିନେ କହିଲେ ଆରେ ସେ ଲୋକଟା ଏତେ ତମର ପୂଜା କରୁଛି, ତମେ ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ବରଫର ଦେଇଦେଉନା? ଶିବ କହିଲେ ତା କର୍ମରେ ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଯଦି କର୍ମରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟା ନାଁ ଆପଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅକର୍ମାଦାନୀ କାହିଁକି ହେଇଛି? ସେ ନାଁଟା ଆପଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ତାର କର୍ମରେ ନଥିଲେ ତମେ କର୍ମଦାୟକ ଦିଅ ଫଳଟିଏ। କହିଲେ ହଉ ଦବା। ଆଉ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବାବାରେ ଏ ବେଲପତ୍ରୀଟି ନିଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେବୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅଟିଏ ହବ ଯେ ହେଲେ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, 7 ବର୍ଷରେ। ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ନା ତୁ ଯା, ତୁ ଘରେ ପଚାରିବୁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଯାଇ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ 7 ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଏବଂ ଏ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, 5 ବର୍ଷରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଧାଇଁ ଚାଲିଲା। ଦିନେ ମୃକଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଖେଳବୁଲ ଦେଖି କାନ୍ଦିଲେ, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯାଆନ୍ତି। ନାରଦ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଆଶ୍ରମରେ ଏମିତି କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ଅଛି, ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଯାଇ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଛୁଆଟା ହେଇଛି, ଏ 7 ବର୍ଷରେ ମରିଯିବ। କହିଲେ କେମିତି ତମେ ଜାଣିଲ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶିବ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟା ମନ୍ତ୍ର ଦେବି, ଇଏ ଆଉ ମରିବ ନାହିଁ। ଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ? କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି ଏ ମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିଏ ଆସିବ ଏ ପିଲାଟା ଲମ୍ବ ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ସେ ସେଇଆ କଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କହିଲେ, ନାରଦ କହିଲେ ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ବୁଲିବାଲି ଆସିବେ। ସେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ। ପିଲାଟି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ବି ଆସିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଲା। ତାପରେ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଆଶ୍ରମକୁ ବୁଲି ଆସିବେ। ସିଏ ଆସିଲେ। ପିଲାଟି ଲମ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ। ନାରଦ କହିଲେ ବାବୁ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଏ 7 ବର୍ଷରେ ମରିବ। କହିଲେ ଆରେ ଏଇ ସେଇ ପିଲାକିରି, ଆରେ ତୁ ମୋତେ ଗୋଟା ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଆରେ ମୁଁ ତ କହିସାରିଲିଣି କ'ଣ କରିବା? ତାହେଲେ ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକ, ଟିକେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାକ। ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 7କୁ 7 କଳ୍ପ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ କଳ୍ପରେ 4ଟା ଯୁଗ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟା ନମସ୍କାରର ପାୱାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଶିଖଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ଆଜି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ଉପଢୌକନ ଦେଇଛ ନା, ସେ ଉପଢୌକନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ କେକ୍ କାଟିବା ଶିଖେଇଲେ। କିରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା, କାଟି ଖାଇବା ନୁହଁ। ये संस्कृति आम भितर को इमिति भाव में पशि आसी आम सोशल मीडिया रे देखा आपको आम काटिकी केक खुआचु विवाह वार्षिक रे केक खुआचु ये कौन आम संस्कृतिर कि आम माँ राति थब उठी सारिक बत्तीटे लगेदेव दीपटे लगेदेव ठाकुर घरे आमको चंदन रे सिंदूर रे सजईदेव पड़ोशी घर मान को पठेब कह जा तू नमस्कार करके आसबू समस्त को एवं जहाँ को से पिला नमस्कार करुथिबो से कौन करिवो ना कहो बापा आयुष्मान भव यशस्वी भव। इठी आमे कौन करबा ना केक काटिबा लाइट के निभेइबा
ଲାଇଟ୍ ଲିଭା ହେଲେ କ'ଣ କାମ ହୁଏ? ଚୋରି ଡକାୟତି ବଦମାସି ଅନ୍ଧାରରେ ହୁଏ। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଆମେ ଏ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଜି ଆପଣେଇ ନେଇ ସାରିଲେ। ଏହାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାକୁ ଶିଖେଇବା ଯେ ସେ କିଛି ଦବ। ସେ ପିଲାଟାକୁ 10ଟା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ 2 ଟଙ୍କିଆ ଡଟ୍ 10ଟା କିଣିକିରି 10ଟା ପିଲାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇ ଆସିବ। ଏ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକିରି ଆସିବେ। ଇରେ ଆମର ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା, ଏ କାଟି ଖାଇବା ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ କାଟିକିରି ବାପାକୁ କାଟି ସାରିଲେଣି, ମାଆକୁ କାଟି ସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କାଟି ସାରିଲେଣି। ଏବଂ 4ଟା ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଛି। ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 2ଟା ଯୋଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ଆରେ କେଉଁ ଗରିବ ପିଲାର ବାପା ଅନାଥ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଧନୀ ଘରର ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅମାନଙ୍କର ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି। ଥରେ ତମେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ମାର, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାର, ଦେଖିବ ତମର କ'ଣ ହେଉଛି, ତମ ପିଲାର କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ ସମାଜକୁ ଆମେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା। ଆମେ କେବଳ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା ମସ୍ତି କରିକିରି ଚାଲିଯିବା। ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ଆମର ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ତାହା ଆଜି ଦାନ ଦେଇ ଶିଖୁନୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ନେବାକୁ। ଏ ନେବା ପରମ୍ପରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଶିଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଆମେ କିଛିଟା ଦେବା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସିଲା, କହିଲା କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘରଟା କରିବା ପାଇଁ କି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିଏ 500 ଦେଲା, କିଏ 5000 ଦେଲା, କିଏ 2000 ଦେଲା, କିଏ 1000 ଦେଲା। ଆମର ତ ପରମ୍ପରା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ତମର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇଥିବ ତା ଦେହରେ କିଏ କେତେ ଅଧିକା ଦେଲା ତା ନାଁଟାକୁ ଉପରେ ଲେଖିବା। ଇଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଲେ, ସେଠି ଆସିଛି କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆରେ ସେ ଗୋଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ଅଥଚ ଗରିବ ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା କିଛି ଦେଲାନି। ଆସିଛି ଘରକୁ ଗଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରିଲା, କହିଲା କ'ଣ କରିବା, ସେ ଗରିବ ଲୋକଟା ଝିଅ ବାହା ହେଇପାରୁନି, ସେ ଆସିଥିଲା ମାଗୁଥିଲା, ନା କ'ଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ? ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା 25,000 ଦେବା। ଟଙ୍କା 25,000 ନେଇ ରାତି ଅଧରେ ତା ଘରକୁ ଝରକାରେ ଗଳେଇ ଦେଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଘର ସକାଳୁ ଖୋଳେଇଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା 25,000 ଟଙ୍କା, ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମୁଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଆମ ଘରୁ ପାଇଛି। ଆରେ କିଏ ଦେଇଛି? ନା ଭଗବାନ ଦେଇଛି। ଆମେ ନାଁ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଲେ 1 2 3 4ରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସନକୁ ପଳେଇଲା। ସେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ତା ନାଁ, ସେ ଲେଖିଲା ନାହିଁ ତା ନାଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସମାଜରେ ସେ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ବଦଳି ଯିବା, ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି, ବି ଗୁଡ୍ ଡୁ ଗୁଡ୍। ଆରେ ତମେ ନିଜେ ଭଲ ହେଲେ ତମେ ସମାଜର ଭଲ କରିବ, ଅଦରୱାଇଜ ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ତ କହିବାକୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ବାଜଶ୍ରବା ବୋଲି ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ସେ ସର୍ବମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ସର୍ବମେଧ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସେ ଦାନ କରିବେ। ସେ ଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁହାଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ ଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜା ଏବଂ ଋଷି, ବାଜଶ୍ରବା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଏବଂ ଋଷି, ସେ କୁଣ୍ଠାରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଗୁରୁକୁଳରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ନଚିକେତା।
ସେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା କହିଲା ବାପା ଦାନ ଯଦି ଦାନ ଗ୍ରହୀତାକୁ ଆନନ୍ଦ ନଦେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଥରେ କହିଲା, ଦୁଇଥର କହିଲା, ତିନିଥର କହିଲା, ପୁଣି କହିଲା କହିଲା ବାବା ମୋତେ କାହାକୁ ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପଦ ନା। ବାପା ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ତତେ ଜମକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ପିଲା ଜମ ଲୋକକୁ ଚାଲିଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଏ ଯେଉଁ ଜମ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ? ଜନ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଯମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଜମାଳୟରେ। ସେତେବେଳେ ଯମ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାବରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆସି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ, କହିଲେ ବାପା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଘରେ ପାଣି ପଣା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପାସ ରହିବୁ। ନଚିକେତା କହିଲେ, କହିଲେ ମା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଯମ ମହାରାଜ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାନ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। 3 ଦିନ ପରେ ଯମ ଆସିଲେ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ ସେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି 14 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ବସିଛି ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ବାବା ତମେ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହଁ, ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଚାଲିଗଲା ତୁମ ସହିତ। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛିଟା ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ 3 ଦିନରେ ମୁଁ 3ଟା ବର ତୁମକୁ ଦେବି। କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବର କ'ଣ? କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବର ହେଉଛି ହେ ଯମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ବାପା ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଗ ଥିଲା ସେ ରାଗଟା ରହିବ ନାହିଁ। ଯମ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ 3ଟା ଅଗ୍ନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନିଷଦର ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ ବିଶେଷ କରି କଠମୁନି କଠ ଉପନିଷଦରେ କହିଲେ ତା ନାଁ ଦିଆଗଲା ତ୍ରିନାଚିକେତା ଅଗ୍ନି। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଆମେ ପାର ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେ ତ୍ରିନାଚିକେତା ଅଗ୍ନି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଅଗ୍ନି ପୁରା ନିର୍ବାପିତ ହେଇକା ଚାଲିଲାଣି। ଆମର ଗୋଟା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଅଗ୍ନି ଥିଲା, ସେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଅଗ୍ନି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଆପଣ ଯାହାକୁ ନେବେ ଡାକ୍ତର କହିବ କ'ଣ ନା ସିଜରିଆନ୍ ହେବ, ୱିଦାଉଟ୍ ସିଜରିଆନ୍ରେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ସେଠି ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତେଷ୍ଟି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଳା ହେବା। ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଅଗ୍ନି, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏ ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାର ହେଇପାରିବା, ସେ ଅଗ୍ନିର ନାଁ ଦିଆଗଲା ତ୍ରିନାଚିକେତା ଅଗ୍ନି। ଯେହେତୁ ନଚିକେତା ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତୃତୀୟ ବର କ'ଣ ବାପା? କହିଲେ ତୃତୀୟ ବର ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇ କଥା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲା ବାପାରେ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତୁ ଏ ନଉନୁ, କେତେ ସୁନା ରୂପା କ'ଣ ନେବୁ? ସେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲା ସୋ ଅଭାବ, କାଲିକି ମଧ୍ୟ ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ଏବେ କେଉଁଥିରେ ପରିଚିତ? ଆରେ ଆମେ ଏଇଥିରେ କେଉଁଥିରେ ଏବେ ପରିଚିତ? ଆମେ ଭବନରେ ପରିଚିତ, ଭାବନାରେ ନୁହଁ। ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ପରିଚିତ, ଆମେ ଅଗାଡ଼ି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମଣିଷ ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ କରାଇବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସୋ ଅଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଅଭାବକୁ ସେଇ ଅଭାବ। ଅଭାବ କାହାରି କେବେ ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କହିଲେ ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେମି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ, ଉପଭୋଗ କରିବୁ। କହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ଜରାଏତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କାନ ଆଖି ନାକ ପର, ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବେ।
କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ମୋତେ ଶୁଭୁନି, କିଛି ଦିନ ପରେ କହିବି ମୋ ଆଖିକି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ଚଷମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ କହିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ପିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ। ଆଜି ଆମେ କୌଣସି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ କେବଳ ଗୋଟାଏରେ ଅଟକି ଯାଇଛୁ। ସେ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଏ କେତେ ଜାଣୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆରେ ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାରି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେହି ମୋତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା, ସବୁଦିନ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେ ରହୁଥିଲେ ଫରେନ୍ରେ, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟା ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କେମିତି ଅଛୁ? କହିଲା ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ପଇସା ପାଉଛି, ଆଉ ମାଆକୁ ଗୋଟା ଅନାଥ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, 10,000 ଲେଖା ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ମା ଭଲରେ ଅଛି। କହିଲେ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇନାହିଁ ଯେ ମୋ ମାଆର ପଣତ କାନି ତଳେ ଏବେ ବି ମୁଁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ତମ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ, ରିମୋଟ ମା ତମ ହାତରେ ରଖିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେ ଶାଶୁମାନେ ତାଙ୍କ ରିମୋଟଟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ଇଏ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ? ଆମେ ସାମାଜିକ ହେବା, ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଏବଂ ସମାଜରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛେ, ସେଇଟା ହେବ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯାହା ଆମର ଗୁନୁ କହୁଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସେତିକି ବେଳେ ଭଲ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ତା ଚରିତ୍ରର ପତନ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେବତାର ଆଖ୍ୟାରେ ରହିବ। ଆମେ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଯାହା କହିଲା ଯେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ମର୍ମାହତ, ଇଏ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଆମେ କେବଳ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ, ଗୋଟାଏ ପିଲାକୁ ନିଜର ବୋଲି କେବେ ଭାବିନୁ। ଯେଉଁଦିନେ ଶିକ୍ଷକଟି ଭାବିବ ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ଇଏ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଶିକ୍ଷକ ସେତେବେଳେ ହେବ ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅ ତାର ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏଇ କଥା ଭାବିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବ, ଭଲ ମଣିଷ ଗଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ସମାଜ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ, ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ଯଦି କହି କହି କିଛି ଦୁଃଖ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଇଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ। ଆଉ ଯଦି ମୋ କଥା କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ପାଳନ କର, ତାହା ହେବ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ପୂଜା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର। ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ନୁହଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଅ, ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅ, ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଅ ଏବଂ ତୁମ ନାମ ସଦା ଉଚ୍ଚା ରହୁ, ଏହା ହିଁ ଆଶା କରୁଛି, ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସାର୍।